నమస్కారం. ఘంటారావానికి స్వాగతం. ప్రధానాంశాలు. అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కుదరని ఎటువంటి ఒప్పందం. చర్చలు విఫలం కావడంతో అర్ధాంతరంగా వెనుదిరిగిన అగ్రరాజ్యం. ఇరాన్ నుంచి సానుకూల నిబద్ధత కనిపించలేదన్న జేడీ వాన్స్. మితిమీరిన డిమాండ్లకు దూరంగా ఉన్నామని ఇరాన్ ప్రకటన. సంగారెడ్డి జిల్లా ఐలాపూర్లో కొనసాగుతున్న హైడ్రా కూల్చివేతలు. గట్టి బందోబస్తు భద్రత మధ్య హైడ్రా అధికారుల చర్యలు. హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ పరిధిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం. డెకరేషన్ సామాగ్రి గోదాంలో మంటలు. అదుపు చేస్తున్న ఫైర్ సిబ్బంది. హైదరాబాద్లోని కుల్సుంపురలో గంజాయి బ్యాచ్ వీరంగం. మత్తులో రెచ్చిపోయి వరుస దాడులకు పాల్పడుతున్న యువకులు. ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన అమెరికా ఇరాన్ చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఇరాన్తో చర్చలు విఫలమయ్యాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ ప్రతినిధి బృందం అమెరికా నిబంధనల్ని అంగీకరించకూడదని నిర్ణయించుకుందని అని తెలిపారు. ప్రధానంగా అణ్వాయుధాలను ఎప్పటికీ సమకూర్చుకోబోమని ఇరాన్ నుంచి గట్టి హామీ కావాలని జేడీ వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Yeah, obviously, we were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. అమెరికా మితిమీరిన డిమాండ్ల వల్ల ఒప్పందానికి రాలేకపోయామని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ తెలిపింది. చర్చల సందర్భంగా వివాదాస్పద అంశాలు లేవనెత్తారని విమర్శించింది. హర్ముజ్ జలసంధి, అణు హక్కులు, మితిమీరిన అమెరికా డిమాండ్ల కారణంగా ఏమీ తేలకుండానే చర్చలు ముగిశాయని ఇరాన్ విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఇస్మాయిల్ బఘాయి తెలిపారు. ఒక్క సమావేశంలోనే ఒప్పందం కుదురుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదని బఘాయి చెప్పారు. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య అనేక అంశాలపై ఒక అవగాహన కుదిరిందన్నారు. 2-3 విషయాల్లోనే అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నట్లు బఘాయి పేర్కొన్నారు.
40 రోజుల యుద్ధం తర్వాత చర్చలు జరిగాయని ఆయన గుర్తు చేశారు. సంప్రదింపులు అవిశ్వాసం, అనుమానంతో కూడిన వాతావరణంలో జరిగాయని అన్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక్క సమావేశంలోనే ఒప్పందానికి చేరుకుంటామని తాము ఆశించలేదన్నారు. అంతకుముందు చర్చల విజయం అనేది అవతలి పక్షం చిత్తశుద్ధి, మంచి ఉద్దేశంపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. ఇరాన్ చట్టబద్ధమైన హక్కులు, ప్రయోజనాలను అంగీకరించడంపైనే చర్చల ఫలితాలు ఉంటాయన్నారు. ఇరాన్ ఎదుర్కొన్న భారీ నష్టాలు తమ సంకల్పాన్ని మునుపటి కంటే బలోపేతం చేశాయని వివరించారు. ఇరుపక్షాల మధ్య అనేక సందేశాల మార్పిడి జరిగిందని వెల్లడించారు. దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న అన్ని సాధనాలను ఉపయోగిస్తుందని బఖాయి తెలిపారు. పాకిస్తాన్లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరిగిన చర్చలను అత్యంత లోతైనవిగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణించారు. వైట్ హౌస్ వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన ఇరాన్పై ఇప్పటికే తాము సైనిక విజయం సాధించామని ప్రకటించారు. చైనా ఇరాన్కు ఆయుధాలను అందజేస్తోందన్న నివేదికలపై స్పందించిన ట్రంప్ అలా చేస్తే చైనా పెద్ద సమస్యలను ఎదుర్కోబోతోందని హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలో ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నేతృత్వంలో జరుగుతున్న చర్చల ప్రాముఖ్యతను తగ్గించేలా మాట్లాడారు. పాకిస్తాన్లో ఏం జరుగుతుందనేది తనకు అనవసరమని, ఎలా చూసినా గెలుపు అమెరికాదే అని వ్యాఖ్యానించారు. ఒకవైపు చర్చలు చాలా లోతుగా జరుగుతున్నాయని ఒప్పుకుంటూనే మరోవైపు హర్మూజ్ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందం కుదిరినా కుదరకపోయినా జలసంధిలోని మైన్లను తొలగించి తీరుతామని తేల్చి చెప్పారు. Regardless what happens, we win. We've totally defeated that country. And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. Doesn't matter. From the standpoint of America, we win. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. భారత్ మరోసారి ఇరాన్కు ఆపన్న హస్తం అందించింది. భారీ మొత్తంలో ఔషధాలు, వైద్య సామాగ్రిని రెండో విడతగా టెహ్రాన్కు తరలించింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఇరాన్లోని ఫార్మా సంస్థలు ధ్వంసం కావడంతో పలు రకాల ఔషధాలను అందజేసింది. సుమారు 40 టన్నుల వైద్య సామాగ్రిని భారత్ దశల వారీగా ఇరాన్కు తరలిస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా ఇరాన్లో వైద్య సేవలపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మానవతా దృక్పథంతో సాయం చేస్తోంది. భారతీయులు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిన విరాళాలను తరలించినట్లు సమాచారం. కష్టకాలంలో భారత ప్రజలు అత్యంత విశ్వసనీయమైన భాగస్వాములని ఇరాన్ రాయబారి మొహమ్మద్ ఫతాలీ ప్రశంసించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా ఐలాపూర్లో అక్రమంగా నిర్మించిన భవన నిర్మాణం కూల్చివేతలు రెండో రోజు కొనసాగుతున్నాయి. 5 అంతస్తుల భవనాన్ని హైడ్రాలిక్ జాక్రషర్ వాహనంతో సహాయంతో అధికారులు కూలుస్తున్నారు. ముందుగా ఖాళీ ప్రదేశం వైపు అంతస్తులను ఒక్కొక్క దాన్ని మెల్లిగా కూలుస్తున్నారు. రెండో వైపు అంతస్తుల భాగంలో వాటిని నేలమట్టం చేస్తున్నారు. ఈ భవనం పూర్తి స్థాయిలో దాదాపు సాయంత్రం వరకు నేలమట్టమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎవరికీ ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించకుండా హైడ్రా అధికారులు గట్టి బందోబస్తు, భద్రత మధ్య కూల్చివేతలు కొనసాగిస్తున్నారు. అప్పటి వరకు కారులో సాఫీగా సాగిన ప్రయాణాన్ని కొండంత విలయం కబలించింది. దాదాపు 35 టన్నుల బరువున్న భారీ ట్యాంకర్ ఒక్కసారిగా కారుపై కుప్పకూలింది. అందులో ఉన్న ఏపీ, తెలంగాణ హైకోర్టుల సీనియర్ న్యాయవాది బొద్దులూరి శ్రీనివాసరావు బయటపడే అవకాశం లేక ఉక్కిరిబిక్కిరై ప్రాణాలు వదిలారు. కొండంత బరువు పైన పడటంతో ఆయన ఆర్తనాదాలు కూడా బయటకు వినిపించని దయనీయ పరిస్థితి. శరీరం నుజ్జునుజ్జు కావడంతో ప్రత్యక్ష నరకం చూసి ప్రాణాలు వదిలారు. దాదాపు 4 క్రేన్లు గంటకు పైగా శ్రమించి మృతదేహాన్ని బయటకు తీశాయంటే ప్రమాదం ఎంత దారుణంగా జరిగిందో ఊహించొచ్చు. కేసర టోల్ ప్లాజా వద్ద భారీ ట్యాంకరు కారుపై పడిన దృశ్యాలు చూసిన ప్రత్యక్ష సాక్షుల గుండెలు బరువెక్కిపోయాయి. సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీనివాసరావుది గుంటూరు జిల్లా కాకుమాడు మండలం చినలింగాయపాలెం. ఆయన తండ్రి విద్యుత్తు శాఖలో ఇంజనీర్గా పనిచేసేవారు.
శ్రీనివాసరావు గుంటూరు ఏసీ కళాశాలలో డిగ్రీ, విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో న్యాయశాస్త్రం పూర్తి చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైకోర్టులో సీనియర్ న్యాయవాదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్లు సన్నిహితులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన కుటుంబం హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటోంది. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లో ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిర్వహించిన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలో అరుదైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బటన్ నొక్కితే కారు నెంబర్ ప్లేట్ మారి సరికొత్త సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్న వాహనాన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ సమీపంలో తనిఖీలు నిర్వహిస్తూ ఉండగా ఒక BMW కారు అనుమానాస్పదంగా కనిపించింది. ఈ క్రమంలో వాహనాన్ని ఆపి డ్రైవర్కు బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష చేయగా అతని ఆల్కహాల్ స్థాయి 137 BACగా నమోదైంది. ఈ క్రమంలో వాహనానికి ముందు నెంబర్ ప్లేట్ ఒకటి ఉండి వెనుక ఇంకో నెంబర్ ప్లేట్ ఉండటంతో పోలీసుల అనుమానాలకు కారణమైంది. వాహన పత్రాలు చూపించకపోవడంతో కారు తనిఖీ చేయగా స్టీరింగ్ పక్కన ఏర్పాటు చేసిన బటన్ ద్వారా నెంబర్ ప్లేట్లు ఆటోమేటిక్గా మారే విధానాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ట్రాఫిక్ చలానాలను తప్పించుకునేందుకు నిందితుడు ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని డ్రైవర్పై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ కుల్సుంపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గంజాయి మత్తులో యువకులు వీరంగం సృష్టించారు. జియాగూడలోని ఓ సందులో బైక్పై అతివేగంగా వచ్చిన ఇద్దరు యువకులు ఎదురుగా వచ్చిన ఆటో డ్రైవర్తో వాగ్వాదానికి దిగారు. వివాదం క్రమంగా హింసకు దారితీయగా ఆటో డ్రైవర్తో పాటు అందులో వృద్ధులపైన దాడికి యత్నించినట్లు సమాచారం. అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించిన స్థానికులపైన యువకులు దాడికి దిగారు. అంతటితో ఆగకుండా కొంతసేపటి తర్వాత గ్యాంగ్తో వచ్చి మళ్లీ దాడులు చేశారు. భయంతో గేట్లు మూసుకున్నప్పటికీ నిందితులు రాళ్లతో దాడి చేస్తూ వీరంగం సృష్టించారు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డు కాగా స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్ శివరాంపల్లిలోని ఓ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. డెకరేషన్ సామాగ్రి నిల్వ ఉంచిన గోదాంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్లాస్టిక్ సామాగ్రి ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలు పక్కనే ఉన్న ఓ ఇంటికి కూడా వ్యాపించాయి. దట్టమైన పొగ పడటంతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేస్తున్నారు. जो पीछे बोल रहे थे कुछ डेकोरेशन के प्लास्टिक के सामान बना देना, उसका गोदाम है कहते। वो आए तो जल्दी आग लग जाती। हाँ, पूरा प्लास्टिक रहता, जल्दी पकड़ दो। नहीं रखना, गलत है बीच में।
హైదరాబాద్ శివరాంపల్లిలోని ఓ గోదాంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. డెకరేషన్ సామాగ్రి నిల్వ ఉంచిన గోదాంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్లాస్టిక్ సామాగ్రి ఎక్కువగా ఉండటంతో మంటలు పక్కనే ఉన్న ఓ ఇంటి కూడా వ్యాపించాయి. దట్టమైన పొగ వెలువడటంతో స్థానికులు ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రమేష్ ఫోన్ లైన్ ద్వారా అందిస్తారు. రమేష్, ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి తాజా వివరాలేంటి? శివరాంపల్లి సమీపంలో ఉన్న సర్వేరెడ్డి కాలనీలో ఈ రోజు ఉదయం ఒకేసారి గోదాం సంబంధించిన డెకరేషన్ గోదాంలో ఒకేసారి మంటలు చెలరేగడంతో కూడా స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు అయితే భయాందోళనకు గురి కావడం జరిగింది. మొత్తం దట్టమైన పొగలు, తర్వాత మంటలు ఎక్కువగా వ్యాపించడంతో కూడా అక్కడ ఉన్న స్థానికులు అయితే భయాందోళనకు గురి కావడం. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ముందుగా ఒక ఫైర్ ఇంజిన్ తో కూడా మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం అయితే చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ లోపే గోదాం పక్కన ఉన్న ఒక ఇంటికి మంటలు వ్యాపించడంతో కూడా వెంటనే అక్కడ ఉన్న స్థానికులు కానీ పోలీసులు కానీ ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే అక్కడ నుంచి కిందికి అయితే పంపించడం జరిగింది. దాంతో మంటలు ఇంకా అంటే దట్టంగా నల్లటి పొగ వ్యాపించడంతో కూడా కొంతవరకు ఆ ఊపిరి అడక ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందని చెప్పి ముందస్తుగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా దూరం పంపించి మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఫైర్ అధికారులు అయితే పూర్తిగా మంటలను అయితే అదుపు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఇదంతా కూడా ఈ గోదాంలో డెకరేషన్ సంబంధించి కూడా ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా ఉండడంతో కూడా ఈ మంటలు త్వరగా అంటుకున్నాయి. తర్వాత అదే విధంగా నల్లటి పొగ కూడా దట్టమైన పొగ రావడంతో కూడా కొంతవరకు స్థానికంగా ఉన్న వారికి భయం కలిగే విధంగా కూడా ఉన్నట్టు కూడా స్థానికులు అయితే వాపోవడం జరిగింది. కానీ ఈ ఘటన ఏ విధంగా జరిగింది, ఎట్లా జరిగింది అనే దాని మీద కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ముందుగా ప్రాథమికంగా ఇటు ఫైర్ అధికారులు అయితే వెంటనే అక్కడ ఉన్న వారిని అయితే వెంటనే సాయం చేసి తర్వాత వాటిని అయితే కాపాడే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. మొత్తం మంటలు అయితే ప్రస్తుతం అయితే అదుపులోకి రావడం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రమాదం ఏ విధంగా జరిగింది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా జరిగిందా, ఇతర కారణాలు ఏదైనా జరిగిందని దాని మీద కూడా పోలీసులు ప్రస్తుతం అయితే దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కానీ దీంతో ఈ ప్రమాదంతో కూడా భారీ ఎత్తున ఆస్తి నష్టం అయితే వాటినట్లయితే పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ డెకరేషన్ సంబంధించిన గోదాం నిల్వ ఉంచడం, తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ సంబంధించి కూడా ఎక్కువ ఉండడంతో కూడా ఈ మంటలు పెద్ద ఎత్తున దట్టమైన పొగ రావడం కానీ మంటలు కూడా త్వరగా వ్యాపించాయని చెప్పి కూడా ఫైర్ అధికారులు అయితే ప్రాథమికంగా ధృవీకరించిన పరిస్థితి అయితే ఉంది. ధన్యవాదాలు రమేష్. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల ఆనకట్టలకు మరమ్మతుల అంశంపై నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇవాళ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. 2 రోజుల క్రితం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించిన సమీక్షకు కొనసాగింపుగా ఈ భేటీ జరగనుంది. నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజనీర్లు, ఏజెన్సీలు, CWPRS ప్రతినిధులు, డిజైన్ల కోసం నియమించుకున్న కన్సల్టెంట్ ఆఫీస్ సంస్థ ప్రతినిధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన పరీక్షలు, ఇంకా చేయాల్సినవి, అందుకోసం సమకూర్చుకోవాల్సిన సామాగ్రి, డిజైన్లపై మంత్రి ఉత్తమ్ ఆరా తీసే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు పరీక్షలు, డిజైన్ల కోసం నిర్దిష్ట గడువును ఖరారు చేయొచ్చని తెలుస్తోంది. ఇందిరాసాగర్, రాజీవ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులపై కూడా మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గ పరిధిలోని జకోరా, చెందూర్, చింతకుట్ట ఎత్తిపోతల పథకాలు పూర్తయ్యే దశకు చేరుకున్నాయని, త్వరలో వాటిని ప్రారంభించనున్నట్లు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. 106 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ ఎత్తిపోతల పథకాలతో వర్ణి, చెందూర్, మొసరా మండలాల పరిధిలోని 7,975 ఎకరాల ఆయకట్టుకు సమృద్ధిగా సాగునీరు అందుతుందన్నారు. నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు ప్రధాన కాలువ నుంచి జకోరా, చెందూర్, చింతకుంట ఎత్తిపోతల పథకాల ద్వారా నీటిని తరలించనున్నట్లు వివరించారు. ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన పంప్ హౌస్లకు 2.93 మెగావాట్ల విద్యుత్ వినియోగం అవుతుందని తెలిపారు. ఈ ఎత్తిపోతల పథకాలతో ఇప్పటికే ఉన్న ఆయకట్టును స్థిరీకరించడంతో పాటు అదనంగా కొత్త ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించడం, చెరువులు, కుంటలు నింపి భూగర్భ జలాలను పెంపొందించాలి అన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పమని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పారు. ఎత్తిపోతల పథకాలు పూర్తి కావడం తనకు ఎంతో సంతృప్తినిచ్చిందన్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో పాటు మహిళలకు రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం కల్పించే దిశగా మోదీ సర్కార్ చర్యలు తీసుకుంటుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించిన ఆయన మహిళలకు చట్టసభల్లో 33% రిజర్వేషన్ కల్పించే చట్టాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేసేందుకు ప్రత్యేక పార్లమెంటు సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. సికింద్రాబాద్ మెట్టుగూడ డివిజన్లో ఓపెన్ జిమ్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం మాదాపూర్లో సాంస్కృతిక వనరులు, శిక్షణ కేంద్రాన్ని కిషన్ రెడ్డి సందర్శించారు. లాలాపేటలో ఏర్పాటు చేసిన సామాజిక అధికారిక శిబిరంలో కిషన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ADIP పథకం కింద దివ్యాంగులకు 3 చక్రాల సైకిళ్లు, వినికిడి యంత్రాలు, కృత్రిమ అవయవాలను అందించారు. అమీర్పేట్ డివిజన్ MCH గ్రౌండ్లో దివ్యాంగులకు అవసరమైన పరికరాల్ని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు పంపిణీ చేశారు. హైదరాబాద్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు ఉన్నటువంటి ఏకైక సెంటరు
రవీంద్ర భారతి. మళ్ళీ ఈ సైడ్లో పెరుగుతున్నటువంటి సిటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దీనికి సుమారు 23 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ యొక్క మంచి హాలును మంజూరు చేయడం జరిగింది. దాని నిర్మాణ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరము చివరి లోపల డిసెంబర్ లోపల ఈ హాల్ను పూర్తి చేసి మరి కళాకారులకు ప్రజలకు అంకితం చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో పనిచేస్తా ఉన్నాము. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ చేనేత కళాకారుడు, చేనేత కళారత్న అవార్డు గ్రహీత నల్ల విజయ్ అద్భుతాన్ని ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త చెన్నారావు కోరిక మేరకు కేవలం 2 గ్రాముల బంగారం, 2 గ్రాముల వెండిని ఉపయోగించి అత్యంత ఆకర్షణీయమైన చీరను రూపొందించారు. 25 రోజుల పాటు శ్రమించి 5.5 మీటర్ల పొడవు, 48 ఇంచుల వెడల్పుతో ఈ కళాఖండాన్ని తీర్చిదిద్దారు. బంగారు, వెండి తీగలతో నేసిన ఈ చీరను కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. కేటీఆర్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన విజయ్ కుమార్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సిరిసిల్ల నేతన్నల నైపుణ్యం మరోసారి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును పొందుతుందని కేటీఆర్ కొనియాడారు. బీహార్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కతియార్ జిల్లాలో పికప్ వ్యాన్ను బస్సు ఢీకొనడంతో అందులోని 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 30 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. 31వ నెంబర్ జాతీయ రహదారిపై ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. గాయపడిన వారిలో బస్సు డ్రైవర్ కూడా ఉన్నారు. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో 7 చనిపోగా చికిత్స పొందుతూ 6 ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై బీహార్ సీఎం నితీష్ కుమార్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు 2 లక్షలు, క్షతగాత్రులకు 50,000 రూపాయల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు.